गवर्नमेंट ITI पंचदेस मोहाली नियर चंडीगढ़। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग पंजाब है। मैं इस निमी प्लेटफॉर्म ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਵਜਿੰਦਰ ਧਵਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨਈਅਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। मैं थानू लैक्चर शुरू करने तो पहला जिवें हमेशा अपने ITs बारे दसदी हाँ कि साडी ITI गवर्नमेंट ITI पंचदेस मोहाली नियर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ तो बिल्कुल 2 किलोमीटर भी नहीं पैंदा, बिल्कुल नाल पड़ोस विच है। साडी ये बिल्डिंग है, पहली 4 पिक्चर दे विच साडा एडमिन ब्लॉक है और सैकंड जो बिल्डिंग दिख रही है साडे क्लासरूम्स हैं ते साडी लैब्स हैं इहदे विच ते नाल ही प्लेग्राउंड है। इसदे पिछले पासे भी प्लेग्राउंड है, जिहदा सामने दिख रहा है बैडमिंटन और टेनिस का प्लेग्राउंड है। इसके भी चल रही हैं कुछ ट्रेड्स हैं साड़ियाँ, जिवें कि मैं थानू हमेशा दसदी हाँ कि स्विमिंग टेक्नोलॉजी मेरे उहदे दस्सण दा मोटिव है कि थानू पता होवे कि ITI मोहाली च किहड़ियां चल रही ने या सारे टीचर साहबान अपने ITIs बारे दसदे ने। ओहदा मतलब ये कि एडमिशन शुरू है, जिस तरह तुसी ITI च दाखला लेके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि स्किल होना बहुत वड्डी गल है। तो इस तरह ही तुसी होरां नूं भी प्रेरित करो कि वो ITI दे विच एडमिशन लैण, क्योंकि गवर्नमेंट ITI दे विच किसी भी गवर्नमेंट ITI विच एडमिशन लेना एक बड़े मान और सौभाग्य वाली गल है। ऑल वर्ल्ड वैलिड सर्टिफिकेट होंदे ने, क्योंकि एक तां तुसी जिवें जाणदे हो NCT साडे सर्टिफिकेट ने और ऑल इंडिया दे एक पेपर होंदा जिस तरह CBSE दा होंदा है, उसी तरह ही ITIs का भी होंदा है। जिस तरह यूनीवर्सिटी लैवल के उत्ते ऑल इंडिया च एक पेपर है, सेम ही ITIs च है। तो यूनीवर्सिटियां तो घट नहीं है साडी ITI, क्योंकि ये स्किल्स पैदा करते हैं। ठीक है, जिन्हें खातिर स्किल होंदा वो इंसान कदे मार नहीं खाता। अगर तुसीं फॉरनली अप्लाई करना चाहते हो तो एक ITI के सर्टिफिकेट दी 25 नंबर्स ने, तुसीं किसी भी कंसल्टेंट तो जाके ही पता कर सकते हो। जो बच्चे PR लेंदे ने तो बहुत वधिया, क्योंकि पंजाब में बार बार गल तां कहनी है क्योंकि पंजाब के बच्चों च बड़ा क्रेज होंदा फॉरन जाण दा। सरफेस ऑर्नामेंटल एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस इंग्लिश यानी कि इंग्लिश स्टेनो, ड्राफ्ट्समैन सिविल पंजाबी स्टेनो, कुछ 2 साल के कोर्सेज हैं, कुछ 1 साल के कोर्सेज भी हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड ICTSM है, यानी कि एनिमेशंस वगैरह का काम रहता है। बेसिक कस्टमोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का है। साडे पंजाब दी सारी ही ITIs दे विच बहुत ही वैल क्वालीफाइड स्टाफ है और थानू जानकारी भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के नौकरी फीस जरूर घट है लेकिन स्टाफ बहुत वधिया है। अगर तुसी स्टाफ बारे कहो कि स्टाफ वैल क्वालीफाइड होने के नाते इन्ने अच्छे हैं कि तुसी देख ही रहे हो कि इस तरह वो लैक्चर्स देंदे ने और साडे टीचर साहबान जिहड़े इंडिविजुअली पढ़ाउंदे ने, जूम दे उत्ते क्लासेस लैंदे ने, कितनी मेहनत नाल वो पढ़ा रहे ने ते इहदे विच बहुत मेहनती स्टाफ है ITIs दा। ते इस तो इलावा साडे उहदे हाई टैक दे विच छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी रन होंदे ने, जिस तरह कि PLC दा है वो BTech दे बच्चे करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। CNC दा भी है, वो भी BTech दे बच्चे करते हैं। इस तो बाद मैं अपने टॉपिक पे आनी है कि हाउ टू मॉनिटर योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। क्योंकि जो अगर तुहानू याद होएगा मैं पिछले क्लासेस दे विच कहा सी कि तुसी क्लास देनी किवें है, साडे च बच्चों च रुचि किवें होनी चाहिए है। मेरे पिछले 2 पार्ट्स अगर तुसी ध्यान नाल सुने होण तां उन्हां बच्चों दे विच तुहानू इह कैपेबिलिटी हुंदी है कि जदों तुसी बच्चों नू मॉनिटर कीता, उन्हां नू देखिया करिया, उस तो बाद तुसी उहदी प्रोग्रेस भी आंकनी है, यानी कि तुसी उहदे नंबरिंग तक भी लगाना है। ते उस नंबर लगाने तो पहले थानू कई चैनल तो निकलना पएगा। उन्हां चैनल्स निकलण दे लई थानू उसके बारे जानकारी होनी चाहिए है, जिस तरह कि कंटेंट इंट्रोडक्शंस, एक्टिवेट बेस्ड लर्निंग,
इंटरेक्टिव टीचिंग, ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣੋਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਅਪਰੋਚ ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇजेस ਆਫ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਸਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਮੈਮ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਸਨ, ਸਿੰਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, है ना। इम्पेडमेंट्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ APL, ठीक है। रिकमेंडेशन और क्वेश्चन आंसर और कंसल्ट, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फोन पे भी कंसल्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, FMMS NCR NSR successfully designed the implemented ABL through effectively development lesson plan based on 3 triple P systems by given by John John Hammers ने इसके बारे व्याख्या की है कि जो ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੈਸਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਸਕੀਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਹਨ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਟੀਚਰਸ ਵਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ and some of the selected faculty members, जो प्रिंसिपल्स हैं ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। प्रिंसिपल एंड सम ऑफ द सिलेक्टेड फैकल्टीज मेंबर्स, जो प्रिंसिपल है वो कुछ मेंबर सिलेक्ट करता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि उन्होंने अच्छे फ्यूचर ਦੇ अच्छे इंस्ट्रक्टर्स बनना है। The fear of change reminded predominant or in all teachers since they were afraid of unknown. The efforts of the institutions were appreciated by the DG&T and department, क्योंकि जो इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉਹ DG&T ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਭ DG&T ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਰੀਜ਼ ਹੈ। if you do not keep a close watch of progress, there is a change that your project will go off track and you will fail to complete it successfully. The track is to make progress tracking really easy. If it is the straightforward for you and the team, then you will be able to monitor progress with a few click here. Here is how to get start. ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Your project will be changing from the day to day, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੌਪਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਆਏਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ SOT ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਫਰਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ POT ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ POT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜੌਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜੋਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਸਓਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਰ ਪਲਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਸਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੂਰ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਆਰਸ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਆਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ 1 ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਰ ਪਲਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੋਨੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਨਲੈਸ you have a plan to monitor against. The first step then is to put together a comprehensive project plan. Work with your project team to create a task list that cover all the work that you need to do on your project. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਮਾਈਲ ਫੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਟਾਸਕ ਆਰ valued, you can enter them into your online project management software, arrange them in the right order, and create link between tasks if you need. यानी कि थानू उदों तक अपनी तुसी निगरानी नहीं कर सकते ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਜਨਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਸਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 30-40 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਕਰੀਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਏਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਬੇਸਲਾਈਨ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਯੂਰ ਪਲਾਨ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੇਕ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ। ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। Take the snapshot of your plan in its current format. This card, this is called the baselines, and it gives you something to compare to later. If your schedule change, अगर शेड्यूल चेंज होया ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। It is the good idea to save one at the beginning of the project, and then you take another on after any major revision in your plan। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਸਨਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਲੈਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੂਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ऐसा ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਸਲਾਈਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੇ। स्टेप 3, एंटर प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन। इंटर प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that your team members will be now be making progress on their project task, so ask them to keep a software up to date। क्योंकि ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੜੀਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੰਗਣ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ।
लेकिन बच्चे दूसरिਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਰੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। पेज 1 मिनट बच्चों, पेज ऊपर नीचे नहीं हो रहा, 1 मिनट होल्ड करिए। और अपना 4th स्टेप है एनालाइज द रिजल्ट। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਤਾ, ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਯੂ ਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ with the actual progress, what is the team has made, you can do this easily in your your software by looking at view that show you actual various plans progress to date. You can also see how much time to has been spent on any individual task and the amount of the time spent the project overall. Yeah, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਫਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਾਸਕ 2 ਦਿਨ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤੇ 4 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, प्रोड्यूस रिपोर्ट होनी चाहिए, सॉरी, यूज रिपोर्ट to display your progress data in different way. This is the good options, or if you want to share your project progress information with team members or your project sponsors, you can produce report in a number of formats so that everyone gets the information they need in way of the of that suggestions them। यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। Reports are a very useful way of quickly see if is on track, set up some template
report to make life easier and the so ensures your progress data and the presented the consistently with every project। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ। aim of this presentations is the is to appreciate you able to ABL throughout effectively develop plan, lesson plan, and the abolish to fear the knowledge to make it is now to all of you being the fun activities। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਰੋ ਗੋਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਪੁਲਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਚ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, bullet goes forward only after the pressing of the trigger backward। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ every human being will get happy only after facing of the difficulties in their life path। So do not afraid to face your difficulties, they will push you forward। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ।
tell me and I forget, teach me and I remember, well involve me and learn। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਡੇਂਜਰ ਥਿੰਗ। ਥੋੜੀ ਜੰਗ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ABL, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ SOT ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੌਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸੀਨਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਸੋਫਾ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਿਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪੀਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਿਲਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ITS ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ITS ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ 2019-20 ਦੇ ਬੈਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। The information of the process theories of the physically view learning as activity investigator of their environment. In the process of learning, students experience memories of the understands, यानी कि उसदियां ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਫੀਲਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ through their own investigations and analyze. Students learn not in the content in the lesson but also develop many other skill। ਕਈ ਬੱਚੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ
ਹੋਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। philosophy ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? philosophy by based learning is the find in its teach conduct in the common information that the learning can be the best when it is the integrated by the surrounding of the environment and motivate by the providing the outcomes the opportunity to learn. A fearless and freedom to express environment always add the best learning outcome. क्योंकि जो फिलोसफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ABL ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਦੇ टाइप्स बारे जानकारी दो, फिर ਉਹਦੇ यूज होने वाला फैब्रिक, फिर ਉਹਦੀ स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप ਦੇ डिजाइन ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय द एंड ऑफ दिस सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what is the activate based learning, identify interactive learning, explain, communicate, approach, promote, use ABL of the teacher in activate based learning and in teaching learning process, step by step learning with the help of model lesson plan। क्योंकि लैसन प्लान तो तुसी हर चीज़ की बनानी है। जे तुसी थ्योरी का भी लैसन पढ़ा रहे हो तो थानू लैसन प्लान उसकी भी बनानी पेगी। जे तुसी प्रैक्टिकल का कर रहे हो या तुसी एम्ब्रॉयडरी का कर रहे हो कोई टॉपिक लेके, जिस तरह तुसी शैडो वर्क का कर लिया है, सिंधी वर्क का कर लिया लैसन प्लान। ठीक है, इसलिए मेरी TTC वाले बच्चों को गुजारिश है कि थाडे च पोटेंशियल है, हुण तुसी सारे सबजैक्टां ते लैसन प्लान बनाओ, ताकि ये नहीं है एक ते बनाओ, थाडा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होएगा। तुसी लैसन प्लान्स बारे उस टॉपिक ते हर टॉपिक ते करो, और जो हर इंस्ट्रक्टर थानू उरे लैसन प्लान एक तरह का लैसन प्लान है। ठीक है, जो तुसी सामने तुसी देंदे हो कि असी भी जो ज्वाइन उत्थे रजिस्टर करते हैं अपना नाम, असी नाम लिखते हैं, अपना टॉपिक लिखते हैं, फिर किस लैंग्वेज देना है वो लिखते हैं, टाइम कितना होएगा वो लिखते हैं, किहड़ा डेट है वो डेट देवांगे, है ना। इस तरह तुसी डेट वाला कॉलम उत्थे चाहे खाली छड्ड दिओ, क्योंकि तुसी अगे उसनूं यूज करना होएगा। फिर थानू पता होना चाहिए कि थानू सिलेबस, पहली गल तो सारे बच्चों को सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए। सिलेबस के ना एक साइड के उत्ते वीक लिखे होंगे ने, दूसरी साइड के उत्ते थ्योरी का सिलेबस लिखा होंदा है, और थोड़े राइट हैंड साइड के उत्ते प्रैक्टिकल सिलेबस लिखा होंदा है। तुसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी लैसन प्लान बनाना शुरू करोगे ना, तो थानू लैसन प्लान बहुत सोहणियां बननगियां। और तुसी अपने पेपर दे विच अगर थाडे 500 नंबर का, मान लो कि 500 नंबर का पेपर है, तो थाडे 499 नंबर पक्के आएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि तुसी अगर अच्छी सेहत नाल पढ़ाओगे, अच्छा तरीके नाल उसको करोगे प्रमोट। ठीक है, क्योंकि अच्छा काम करोगे ना, तो जो बच्चे अच्छा सुनते हैं क्लास च, कई बच्चे नहीं पढ़ते घर आके, लेकिन वो क्लास च बड़ा अच्छे तरीके नाल सुन लेंदे ने, उन्हां दे दिमाग च वो चीज़ बैठ जांदियां ने। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
इस परफार्मे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ परफार्मे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਐਸ ਚ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨॉन ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਫਡੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਡਰਾइंग ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਇਹ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਜੀਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਡਨ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ, ट्रेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बच्चे की कितनी क्वालिफिकेशन है, ट्रेड दिख रहा है इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है, इस तरह की ट्रेड्स बारे लिखा जाता है। फिर थोड़ी लेफ्ट साइड मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। नीचे जुलाई का है, दिख नहीं रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा है, हाँ, ठीक है। जुलाई तक होंगे ने, सारे ਦੀ एनालाइज करते हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज उसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ठीक है बेटा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਆਈ ਸਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜੀਆਈ ਸਹਿਬਾਨ, ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਸ ਕੁਆਟਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ठीक है, एक्चुअल डेज की सी, पॉसिबल डे की सी, कितनी परसेंटेज हुई, ताकि थोड़े इंस्ट्रक्टर से वन कई बार थानू हाल रजिस्टर आके कहंदे आके नोट करो, है ना, कि थोड़ी इन्नी होगी। जे थोड़े लेक्चर भी शॉर्ट हो जाते हैं ना, जिस तरह की साडे रूल्स हैं DGNT दे कि हर विद्यार्थी नू महीने सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी, लेकिन कई बच्चे दूसरे दे गल्लां च आके छुट्टियां कर लेंदे ने, है ना। फिर 15 दिन की छुट्टी मैडिकल दी अलाउ है कि अगर बच्चा बीमार होंदा है, रब ना करे, तो उसनू 15 दिन की मैडिकल ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फिर नेम और एड्रेस गवर्नमेंट आईडी ਦਾ ਹੈ, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इंडस्ट्री है, ਕਿਹੜੀ किस तरह ਦੀ है, ਕਿਹੜੀ ट्रेड है, एग्जामिनेशंस कदों ने, लर्निंग आउट की है ना, इनरोल ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ इनरोलमेंट है, एड्रेस ऑफ डेट ऑफ असेसमेंट है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਡੇ ਵੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜੀਐਨਟੀ ਦੇ ਨੇ ਐਨਐਸ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰੈਸਅਪ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ,
है ना, ਉਹਦੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। 100 ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਕਨਸ਼ੀਅਸ, ਸੇਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੈਸਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-3 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। वर्क प्लेस हाइजेनिक, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਦੇਖੋ, ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 15 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਰੱਖਿਆ, 5 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਇਹੀ ਅਲਾਓ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ability to follow manual, ability to follow manual written instructions, ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਨੋਲਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਟੂਲ ਐਂਡ ਦਾ এনवायरमेंट, ਸਕਿੱਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ, ਐਂਚੀ ਟੇਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਆ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਈਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਨੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।